and placed nations that had previously been abandoned. This sequence of events raised serious concerns that both Georgia and Azerbaijan have acted in a manner that undermines the protection guaranteed by the European Conventions of Human Rights and the authority of the European Court of Human Rights. Today, we call upon Alan Bertrand, Secretary General of the Council of Europe, to use all available mechanisms within his mandate to ensure that the rights of Afgan Sadigov are protected and that his case receives urgent attention. We also call upon Michael O'Flaherty, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, to employ all instruments available with his competence to ensure that Afgan Sadigov receives fair treatment, effective protection of his rights, and the full guarantees afforded by the European Convention of Human Rights. We also call upon members of European Parliament to ensure that Afgan Sadigov's case is reflected in the European Parliament's discussion and resolution concerning Georgia. This violation of fundamental rights, disregard for international objections, and cooperation in acts of transnational repression must not go unanswered. The case of Afgan Sadigov concerns more than one journalist. It concerns the future of human rights protection in Europe. It concerns whether governments can evade their international obligations through coordination and political expediency. It concerns whether the guarantees enshrined in the European Convention on Human Rights remain meaningful for those who most need protection. Today we send a simple message. Afgan Sadigov must not be forgotten, and he must be released. We stand with Afgan, with his family, and with all those who continue to defend freedom, dignity, and justice despite intimidation and repression. And we will continue our struggle for Georgia that respects human rights, honor its international commitment, and treats those who seek safety and solidarity on its soil with dignity and respect. Until Afgan Sadigov is free, we will continue to raise our voice. ეხლა თამას გადავწევ სიტყვას და იტყვის აფგანის შესახებ პროცესს. მოგესალმებით. მადლობა მოგზაურობისთვის, რომ შემოგვიწვის ეს ბრძოლას. თავისუფლება Afgan Sadigovs. თავისუფლება! Afgan Sadigovi ჩვენი უთმეტი პროცესის მუდმივი 24 საათიან რეჟიმში საქართველოს თავისუფლებისთვის, მომავლისთვის, დამოუკიდებლობის დაცვისთვის უნიკალური მებრძოლი იყო და არის ამ წუთასაც ასე წლი. ის ციხიდან ისევ ჩვენზე ფიქრობს, ჩვენს პოლიტპატიმრებზე ფიქრობს და საქართველოს თავისუფლებაზე დარწმუნებული ვარ. მან არც ერთი სასამართლო პროცესები არ დატოვა, მიუხედავად სულ მუდმივად იყო მეთვალყურეობის კგბ-სგან მეთვალყურეობის ქვეშ. ის არც ერთ სასამართლოს არ ტოვებდა და მათ შორის ჩვენს უნიკალურ მებრძოლ ჟურნალისტს სამართლოდ დაპატიმრებულს მზია ამაღლობების პროცესს ესწრებოდა. რომ ვკითხე ერთ დღეს როგორ ახერხებდი, იყო ასეთი პასუხი. საღამოზე ვესწრებოდი რუსთაველის გამზირზე აქციას, მიღებდი ყველაფერს და მერე 11 საათზე მიუძლებდი მატარებელს და მივდიოდი. დილით ვესწრებოდი პროცესებს და მოვდიოდი თავად მოკლეჭილი, რომ მე 8 საათზე ისევ რუსთაველზე ყოფილიყავი. ეს ადამიანი არის კავკასიის თავისუფლების სიმბოლო. ორი ქვეყანა, რომელიც დაფრობილი ყავს ბნელ ძალებს და გასათავისუფლებელია. Afgan Sadigovმა კილომეტრები თვეების მანძილზე იარა გლდანიდან რუსთაველის გამზირამდე ფეხი. ხარში, ყინვაში, თოვაში, ქარბუქში, შემზარავ ამინდებში და რო გამოვტეხე, მან ასეთი პასუხი მომცა. სეირნობდი და მოვდიოდიო. მას სეირნობის განწყობა ნამდვილად არ ჰქონდა. ბევრი ჰქონდა სანერვიულო, ძალიან ბევრი. Afgan Sadigovis პროცესი 3 აპრილს მოხდა ასეთი რაღაცა. რუსთაველის გამზირზე ის რო დაასრულა გადაღებები, მასალებს რო განათავსებდა თავის გვერდზე, ვიღაცა დაეჯახა, არ ვიცი შემთხვევითი იყო თუ მოგზავნილი, ჩვენს ტელეფონი დაიმსხვრა. მას ტელეფონი აღარ ჰქონდა 3 აპრილს უკვე ღამე. დილით რო შეგობინება მოვიდა, რომ ოჯახი
ინერვიულებს ძალიან უტელეფონო დარჩიო, ზომები მივიღეთ და შევაწედინეთ ახალი უბრალო ტელეფონი. შაბათ საღამოს გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ძალიან მძიმედ იყო. აი ამ მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს 4 აპრილს საღამოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები დაესხნენ. იქ იყო ძალადობის გამოყენება, გაიტაცეს და ღამის პირველ ნახევარზე ირაკლი შონია დამიკავშირდა და დავიღუპეთ. აფგანი დაიკარგაო. 3-ის ნახევარზე რადიო თავისუფლების საშუალებით გავიგე, რომ ინფორმაციას ავრცელებდა, რომ აფგანის პროცესი იწება. ბუნებრივია ვერ გავჩერდებოდი. თანამებრძოლი იყო დაპატიმრებული და გავვარდი იმ ქარგულში და ჩემი თვალით ნახე შემზარავი რა. საქალაქო სასამართლო მთლიანად ეზო იყო სუსისგან დაკავებული მანქანები, ჩაბნელებული მანქანებიდან გამოდიოდა ეს შუქი და საქალაქო სასამართლოში პირველი სართული იყო მხოლოდ განათებული და ეს ხოლიც იყო მთლიანად პოლიციელებით და სუსის თანამშრომლებით გადაჭედილი. თუ შევედი ამ პროცესზე და პროცესზე მოხდა ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოსამართლეს კოჩქიანს ეგრეთ წოდებულს მოახსენა, რომ ჩვენ ვიძლევით გარანტიას. მას არავინ შეეხება. დღეს მე აქ მოვედი და ვიბრძვი იმისათვის, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც და მაიორ გენერალ დინარაძე, რომელმაც სპეცოპერაცია გააკეთეს ამ მოღვაწე ადამიანზე, გარანტია მიიღეს ალიევისგან. აი ეს გარანტია უნდა ამოქმედეს და დაუყოვნებლივ აფგან სადიკოვი უნდა იქნეს განთავისუფლებული საპყრობილედად და ტერიტორია დაატოვებინონ და გაუშვან თავის ოჯახთან ევროპაში. ჩვენ მიმართავთ აზერბაიჯანის ელჩს, ჩაერიოს აი ამ საქმეში. იქნებ კიდევ იმეც ვიტოვებთ, იქნებ ალიევამდე არ არის მიღწეული ეს ინფორმაცია და დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ალიევს, რომ არის გარანტია ორ ქვეყანას შორის აფგან სადიკოვის ხელშეუხებლობის შესახებ. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა თუ ვინ გააკეთა უკვე აზერბაიჯანის მხრიდან, უნდა მოხდეს ამ გარანტიის ამოქმედება. გთხოვთ საელჩოს მიაწვდინეთ ჩვენი ხმა. ამ საკითხზე მე როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მაშინათვე მიმართე აზერბაიჯანის საელჩოს. ჩარეულიყო და ჩვენი ინფორმაცია მიეწოდებინა ილჰამ ალიევისთვის. დრო არ ითმის, არ შეიძლება, მისი ჯანმრთელობა არის აბსოლუტურად განადგურებული. ეს ადამიანი უნდა იყოს დაუყოვნებლივ განთავისუფლებული. სამართლის სრული დარღვევა არის, რაც ინფორმაცია მივიღეთ, რომ ძველი საქმე გააცოცხლეს. რომელ ძველ საქმეს აცოცხლებენ ეს ადამიანები? სად არიან საერთოდ? რა ბრალი აქვს ჟურნალისტ მოღვაწე ადამიანს, რომ ასეთი აი ნათითხნის საქმეებით რო ანადგურებენ. თავისუფლება აფგან სადიკოვს და საერთოდ ყველა პოლიტპატიმარს საქართველოსი და აზერბაიჯანის. ჩვენ მიზანს მივახცევთ აუცილებლად ჩვენი ღირსეული და სამართლიანი ბრძოლით. მადლობა ყველას. ძალიან მოკლედ ვიტყვი და ვეცდები, რომ ძალიან ძაფრი არ იყოს, თუმცა პლაკატზე წერია, რასაც ფიქრობდა, სამწუხაროდ გონია, რომ ეს რეალობაა. კავკასიის სამი ქვეყნიდან ორში მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში არის დიქტატურა, ზოგს მეტი ასაკი აქვს დიქტატურის, ზოგს დაკლები. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა ხალხთა შორის მეგობრობა და არა დიქტატორთა შორის მეგობრობა. ისი დათელი და ბნელი მაგალითია სადიკოვის ხუნად გადაცემა, საჩუქრად გადაცემა ერთი დიქტატორის მიერ მეორე საქმის. მსგავსი ამ დიქტატორმა ამ შემთხვევაში ივანიშვილმა ერთხელ უკვე გააკეთა მუხტავლის მიმართებაში, რომელიც სპერტის ხალხობით და ხალხის მონდომებით და იგივე ევროპელების და არა მარტო ევროპელების ჩვენის და აზერბაიჯანელებთან თქმა უნდა ბრძოლით სადაც შეთოცხალი და მეთქვა კარგად ამყოფოს, ჩვენ უნდა გადავარჩიოთ აფგანი და საბოლოო ჯამში დავიბრძოლოთ იმისათვის, რომ საქართველოში და აზერბაიჯანში და ყველგან იყოს ხალხის მმართველობა, ხალხს მარდებოდეს ქვეყნის სიმდიდრეები და არა ცალკეულ ადამიანებს. მე დეტალებში არ წავალ, რომ კიდე რაღაცა დავუწილოთ, ჩვენ ძალიან კარგი მეგობარს და გამორჩეულ მეგობარს და ერთი გვაქვს აქცენტია. ჩვენ რა თქმა უნდა შეიძლება და კარგი სარი გქონდეს ნებისმიერი მეზობლის კულტურის ცენტრი. რუსეთის იმპერიისას კი შეიძლება 20 იმპერიის არა ხალხი.
მაგრამ არ შეიძლება ეს ხდებოდეს ხალხის ხარჯზე, მათ შორის ქართველების და აზერბაიჯანელის ხარჯზე. აქ ძველთბილისში საუკუნეებია ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები და ასევე აზერბაიჯანელის წინაპრებიც ადამიანებს, ქართველებს და აზერბაიჯანელებს იწვრილებით ასახლებენ ასე ვთქვათ შენობებიდან. ეს არის სამართლო და კულტურას რაც შეეხება, პირადად შეგვიძლია ისევ გაჩერდება სხვა დიდი მოღვაწე აზერბაიჯანის უნდა იყოს კულტურის საქმის ასე ვთქვათ კულტურის სახელობის და არა ჩინოვნიკების და თანამედროვე პოლიტიკოსების პირველად ვთქვა. თავისუფლება ავგანს. თავისუფლება და სამართლია საქართველოს და აზერბაიჯანის და სოფლის. მადლობა. მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აზერბაიჯანის საელჩოსთან. ჩვენი ოჯახის აზერბაიჯანის საელჩოსთან ვართ გორგასლის ქუჩაზე. ახლობელი არის ეს ქვეყანა. ჩვენი ოჯახისათვის, დეიდა ჩემთვის, ბაბუა ჩემთვის, დედა ჩემთვის. ძალიან ხშირად ჩამოდიოდნენ ბაქოდან ჩვენთან სტუმრები აზერბაიჯანიდან და ასე ვთქვათ, მშობლიური არის ეს ქვეყანა ჩვენთვის. ამიტომ ძალიან მშობლიური აღმოჩნდა ავგან სადიგოვიც, როდესაც გაანთავისუფლეს პირველად და არ მოხდა მისი ექსტრადირება მაშინ მაშინ დავიცანეთ ჩვენ ერთმანეთი და მაშინ კიდევ უფრო შეგვიწყობდა ის რომ ჩვენ ერთ უბანში ვცხოვრობდით შემდგომში და ასე ვთქვათ ძალიან ხშირი შეხვედრები ჰქონდა არა მარტო რუსთაველზე, არამედ თვითონ საცხოვრებელი შახტის მიმდებარე ტერიტორიაზეც და ყველაფერს ვცდილობდი რომ ის შემემსუბუქებინა აი ეს ყოფა მარტოსული ადამიანის რომელიც საქართველოში ჰქონდა, მაგრამ თვითონ არ გრძნობდა თავს სხვათა შორის მარტოსულა ძალიან მშობლიურად მიაჩნდა მასაც საქართველო თითოეული ჩვენთაგანი რომელიც რუსთაველზე იყო და იბრძოდა და აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ რომ ესაც როდესაც მას მხოლოდ ერთი ზარის უფლება მიეცა ჯერჯერობით ოჯახის წევრთან დარწმუნებული ვარ რომ პირველი იქნებოდა კითხვა ოჯახის მოკითხვის შემდეგ რომ რა ხდება საქართველოში მიხსენებენ თუ არ მიხსენებენ ან დარწმუნებულია რა თქმა უნდა და დიდი იმედია მისთვის ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანი ეს იყო წარმოუდგენელი რამ როდესაც დააპატიმრეს ავგანი აი რაც თამრიკომ აღნიშნა სამართლებრივი კუთხით ეს იყო ყველანაირი დარღვევა, ყველანაირი საერთაშორისო კანონმდებლობის, საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა იყო, როდესაც ღამე მას დაესხნენ თავს ფაქტიურად, გამოიძახეს სამაშველო სამსახური, რომლის მეშვეობითაც უნდათ კარების გაჭრა და ისე შევარდნა და დაპატიმრება ავგანის, ფაქტიურად ესე გააკეთეს. თან ისეთ პერიოდში, როდესაც კომუნიკაცია უფრო სუსტია ღამის საათებში და ერთადერთი შევძელი მე თქვა თამარ დადიანისთვის რომ ავგანი დააპატიმრეს და უგზო უკლოდ გაიტაცეს ფაქტიურად და შემდეგ ძალიან მალე დადგინდა რომ გადაყვანილიყო საქალაქო სასამართლოში მას რა თქმა უნდა ძალიან უკანონოდ კიდევ ამბობ ყოველგვარი ყველანაირი წესების დარღვევის გარეშე მიუსაჯეს გასახლება საქართველოდან თან ისეთ ქვეყანაში სადაც მის სიცოცხლე საფრთხე მუქრება და ეს შავი თეთრზე აქვს აღნიშნული ევროპარლამენტს და საერთაშორისო სასამართლოს რომ დაუშვებელი იყო ავგანის გადაცემა აზერბაიჯანული მხარისთვის. გარდა იმისა რომ გააძევეს ფიზიკური ძალით რა თქმა უნდა მას არ მიეცა საშუალება რომ თქვა სახლიდან რამე წაეღო აღარც როგორც იყო შინაურ ფორმაში აი ისევე ყოველგვარი ყველანაირი პირადი ნივთები ნებისმიერ ადამიანს აქვს და არ მიეცა საშუალება რომ რამე წაეღო თან და აი ესე გაასახლეს იქიდან ძალიან რთული იყო მთელი კვირის განმავლობაში არ ვიცოდით რა მდგომარეობაში იყო იქა და ბოლოს როდესაც გამოჩნდა და შემეხმიანა აზერბაიჯანიდან უზომოდ გამიხარდა მას ვკითხე რომ რას აპირებდა თუ არა ევროპაში წასვლა სადაც მისი ოჯახი იმყოფება იზოლებით ასევე იზოლების წასული თუ რას აპირებდა მას რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი სურვილიო რაც მაქსო მითხრა არის საქართველოში დაბრუნებაო და რუსთაველზე თქვენთან ერთად ყოფნაო მას შემდეგ კიდე რამდენჯერმე მოხერხდა ჩემთან დაკავშირება და ყოველთვის აი პირველი რა სურვილიც იყო ქონდა ეს რომ სად თუ არა რუსთაველის გამზირიყო მისი მშობლიური ყველაზე მშობლიური ჰაიდ პარკი აი როგორც ბერამ კოსტავ ამბობდა რომ რუსთაველის გამზირი უნდა იქცეს ჰაიდ პარკადო ანუ პარკად სადაც თავისუფლად შეეძლებოდა ყველა ნებისმიერი ეროვნების ადამიანს თავისი პოზიცია დაეფიქსირებინა ავგანი არის ამისი თვალსაჩინო
მაგალითი და შემდეგ აი რაც მოხდა უცებ ღამის საათებში იქაც მას შეუარდნენ იღბიანი ადამიანები და დააკავეს ასევე დევნილი ჟურნალისტისგან გავიგეთ ჩვენ რომ არის გადაყვანილი მთავარ პროკურატურაში და ყველაზე შემზარავი რაც არის და ყველაზე საგანგაშო როდესაც მოვიკითხე იქაური არსებობს თუ არა იქაური პროტესტის მონაწილეები არსებობს თუ არა სახალხო დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები ფაქტიურად მითხრეს რომ ძალიან საგანგაშო მდგომარეობაა მაგ მხრივ ვერ ხერხდება აი ესე მობილიზება იმიტომ რომ დევნილები არიან ავგანი არის 399 პოლიტპატიმარი კარდახანი თუ ასე ვწდები არ ვწდები ციხეში და ძალიან რთულია იქ ადამიანების მობილიზება და პროტესტი მაგრამ მაინც იმედია რომ სოციალში საკმაოდ აქტიურობენ აზერბაიჯანელი ეროვნების მოქალაქეები რომ მაინც მოხდება შეკავშირება და მე მინდა მიუმართო ბოლოს აზერბაიჯანის ელჩს რომ გადასცეს იქაურ იმ ადამიანებს მათ პრეზიდენტს იმ სტრუქტურებს ვისაც ეხება ავგან სადიგოვის გათავისუფლება რომ პროტესტი არ შეწყდება და ეს პროტესტი გადაინაცვლებს აზერბაიჯანშიც და ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი მე მეგონა რომ რაღაც ახალი მოხდა და ახალი ბრალდებებია კავკას რომ გავიგე რომ გააცოცხლეს ის საქმე და აღადგინეს რომელიც 2024 წელს ეხება და რომელიც თვითონ დააფიქსირეს ოფიციალურმა სტრუქტურებმა რომ დახურული იყო ეს საქმე და ავგან საფრთხე არ ემუქრებოდა ეს არის ყველაზე საგანგაშო ამიტომაც დაუყოვნებლივ ვითხოვთ დახუროთ ესევე საქმე რომელიც არის თითიდან გამოწვეული არაფერს არ ეყრდნობა არანაირ ახალ მტკიცებულებებს და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოთ ავგან სადიგოვი თავისუფლება ავგანს თავისუფლება საქართველოში მყოფ ყველა პოლიტპატიმარს თავისუფლება აზერბაიჯანში მყოფ პოლიტპატიმრებს სოლიდარობა ავგან სადიგოვს